الحمدللہ الحنان المنان والصلاة والسلام علی حبیب الرحمن محمد المصطفیٰ صاحب القرآن وعلی آلہ واصحابہ الکرام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم وقال رسولہ النبی الامین الکریم سیکون فی آخر امتی اناس یحدثونکم بما لا تسمعون انتم ولا آباؤکم ایاہم فایاکم صدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرقن خذ یدی سہل لنا اشکالنا اور ظہور نور یزدانی نمود شان ربانی خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی صلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، عید میلاد کا یہ جلسہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی سیرت کے تعلق سے آج کی میری گفتگو ہوگی، کیونکہ میلاد کے حوالے سے اب سے تقریباً 1.5 سال یا 2 سال قبل اسی بیٹگی کی سرزمین پر تقریباً 1.5-2 گھنٹے کا خطاب ہمارا آپ نے سنا ہوگا جو اس وقت یہاں ہوں گے۔ اس وقت بھی مجمع بہت زیادہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و فیل ہم سب کے گھروں میں برکتیں رحمتیں عطا فرمائے۔ لیکن آج ہماری گفتگو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اس حیثیت سے کہ اللہ نے اپنے نبی کو مالک و مختار بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ کیا بولیے؟ مالک و مختار بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہماری تقریر میں ادھر ادھر کی گفتگو نہیں ہوگی۔ دوسری چیز یہ کہ ایک بہت اچھی تقریر ابھی آپ نے سید صاحب قبلہ کی سماعت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کے علاقے کے عالم ہیں اور علاقے کے علماء کی قدر کرنا یوں تو سارے ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں جس جگہ سنی عالم ہے ہر سنی عالم کی قدر کرو، عزت کرو، مگر علاقے کے علماء کا بھی خیال رکھا کرو۔ ہم تو دور ہیں بریلی یا مراد آباد یوپی کی سرزمین پر، لیکن صاحب آپ کے ہر وقت کام آنے والے یہ لوگ ہیں، ہر وقت کام آنے والے۔ تو یہ علاقے کے علماء کا خیال رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالک و مختار بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یوں تو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو اوصاف عادتیں اخلاق عطا فرمائے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد نہ کسی انسان کو عطا فرمائے اور نہ نبی کے کونین سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی اور پیغمبر کو عطا فرمائے۔ یہاں تک کہ بریلی کے امام نے تو یہاں تک کہا ہے کہ آنے والے تو بہت آئے ہیں، بہت آئے ہیں، حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک اور ان کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک، مگر ان آنے والوں کی شان یہ ہے لم یاتی نظیرو کا فی نظرن مثلے تو نہ شد پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو تو شہد و سرا جانا۔ ہم نے کہا کیا نبی کے کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی طرح کسی کی آنکھیں ہیں، ماتھے کی طرح کسی کا ماتھا ہے؟ کیا نبی کے لب و رخسار کی طرح کسی کے لب و رخسار ہے؟ کیا میرے مصطفیٰ کی انگشت مبارک کی طرح کسی کی انگلیاں ہے؟ کیا نبی کے قدمان ناس کی طرح کسی کے قدم ہے؟ تو نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، عاشق تو یہاں تک کہتا ہے کہ روئے زمین پر نبی کے ماتھے کی طرح کسی کا ماتھا نہیں، نبی کی آنکھوں کی طرح کسی کی آنکھیں نہیں، نبی کے تلووں کی طرح کسی کے تلوے نہیں، نبی کے جلووں کی طرح کسی کے جلوے نہیں۔ ہم نے کہا
اے بریلی کے امام آپ بتا دیجئے کیسے تھے میرے مصطفیٰ اور رب نے میرے مصطفیٰ کو کیسا بنایا ہے؟ تو بریلی کا امام کہتا ہے ہاں میں یہ تو بتا سکتا ہوں کہ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. میں یہ تو بتا سکتا ہوں کہ جن کے سجدوں کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. میں یہ تو بتا سکتا ہوں کہ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. لیکن اگر تم یہ پوچھو گے کہ اللہ نے نبی کو کیسا بنایا ہے تو میں نہیں بتا سکتا. یہ تو یا بننے والا جانے یا بنانے والا جانے. میں تو اتنا کہوں گا کہ اتنا کہوں گا کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. اور بریلی کے امام کہتے ہیں یہ میں نہیں کہتا بلکہ یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائی کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا, تجھے یک نے یک بنایا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ بہت خوب بھائی بہت خوب ماشاء اللہ. حضرات اب یہاں سے میری گفتگو سنیے. نبی لاجواب, کیا بولیے, نبی لاجواب. اب ایک ایک کر کے میری بات بتائیے. اور اگر یہاں ادھر ادھر سے کوئی آ گیا ہو کچرا تو وہ بھی اپنی جیب سے قلم نکالے اور قلم نکال کے کاغذ پہ نوٹ کرے اپنے اعتراضات. اور جو ان کے گرو گھنٹالوں نے علماء نے ان کو ان کے عقائد بیان کر کے ان کو راستے سے ہٹا دیا ہے وہ بھی میری گفتگو سن کے کتابوں کو دیکھیں. اس لیے کہ آج ہماری گفتگو ادھر ادھر بالکل نہیں, قرآن و حدیث کی روشنی میں مصطفیٰ کی سیرت بیان کروں گا. آؤ ذرا سنتے چلے جائیے گا. علم غیب جانتے ہیں مصطفیٰ, بولو علم غیب جانتے ہیں مصطفیٰ. شافع محشر ہیں, بولو شافع محشر ہیں مصطفیٰ. نبیوں کے سردار ہیں مصطفیٰ. ملت کے نوجوانوں انہی اعجاز اور اکرام میں ایک اکرام میرے رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کیا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو مالک و مختار بنا کر کے بھیجا ہے. دنیا کا سنی یہی کہتا ہے, دنیا کا سنی یہی کہتا ہے اللہ نے نبی کو مالک بھی بنایا ہے مختار بھی بنایا ہے. نبی جو چاہے وہ کر دیتے ہیں ملت کے نوجوانوں. اور اتنا نہیں, اگر نبی حلال کو حرام کہہ دے تو حرام ہو جائے اور حرام کو حلال کہہ دے تو حرام ہو جائے نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں. لیکن ذرا دیکھتے چلے جائیے گا کبھی کسی سنی عالم دین نے کسی بھی سنی خانقاہوں کو دیکھتے چلے جائیے گا. اس لیے کہ خانقاہ سنی کا لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں, اب بھی خانقاہیں ہیں لیکن خانقاہوں میں نبی کے کونین کی عظمت کا تقدس اب باقی نہیں رہ گیا ہے. نبی کونین کا کلمہ پڑھنے والوں اب اس وقت وہی خانقاہیں راہ راست پر ہے کہ جو خانقاہیں اس طریقے پہ چل رہی ہے جو طریقہ میرے بریلی کے امام احمد رضا کا ہے جس کو مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے. لیکن جو خانقاہیں اب اس طریقے سے ہٹ گئی ہے ان کے اسٹیجوں کے حال دیکھو. اسٹیجوں پہ کبھی سرین کا ذکر کرتے ہیں, کبھی کسی اور کا چیز کا ذکر کرتے ہیں, کبھی ملت کے نوجوانوں وہ مغلظات بکتے ہیں کہ ان کو سننے کے بعد ملت کے نوجوانوں کان پہ ہاتھ رکھنا پڑتا ہے. نبی کے کونین سے محبت کرنے والوں ہم تم کو اب بھی دعوت فکر دینا چاہتے ہیں کہ یہ پٹاخے چھوڑ دو اور یہ ڈھول چھوڑ دو اور یہ ملت کے نوجوانوں نبی کے کونین کے دیوانے بریلی سے جڑے ہوئے لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دو اور بریلی کے سائے میں آ کے اب بھی یہ کہہ دو میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے. اس لیے کہ جب تک تمہاری فکر مسلک کے ساتھ تھی, جب تک تمہارا عقیدہ مسلک کے ساتھ تھا, جب تک تمہارا طریقہ مسلک کے ساتھ تھا, لوگ تم کو بلاتے بھی تھے, جلسے بھی کراتے تھے, لیکن تم نے آج لوگوں میں تفرقہ ڈال دیا ہے اور کہتے ہو ہم علی کے ملنگ آ گئے ہیں, ہم علی کے فلا آ گئے ہیں, ہم علی کے فلا آ گئے ہیں. یاد رکھو اس روح زمین پر اگر مولا علی سے سچی محبت کوئی کرتا ہے تو وہ بریلی کے امام کا ماننے والا. واہ 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 واہ, نعرہ تکبیر
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह, बहुत खूब भाई। चीजें छोड़ो, अब सुनिए, मोहब्बत के साथ, वक्त कम है, सुनिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फिरके होंगे कुर्बे कयामत, सयकूनु फी आखिरी उम्मती उनासुन युहद्दिसूनकुम बिमा ला तस्माउना अंतुम वला आबाउकुम। मेरी उम्मत के आखिरी जमाने में कुछ ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे जो तुमसे ऐसी ऐसी बातें बयान करेंगे कि जिन बातों को न तुमने कभी सुना होगा, न कभी तुम्हारे बाप दादाओं ने उन बातों को सुना होगा। आगे मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, अगर तुम्हारी ऐसे लोगों से मुलाकात हो या तुम्हारी बस्ती में रहते हो, आसपास में रहते हो, तो तुम्हारा तर्ज अमल ये होना चाहिए, तुम उनसे दूर रहना और उन लोगों को अपने आप से दूर रखना। ये मेरे मुस्तफा ने आज से 1400 साल पहले बता दिया है। लेकिन नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, आज देखते चले जाइएगा, सुन्नियों के महलों में, सुन्नियों की बस्ती में कुछ ऐसे छछूंदर किस्म के लोग पैदा हो गए हैं कि नबी के कौनैन से उल्फत रखने वालों, अगर वो नबी पे सलाम पढ़े तो ये एतराज करें, सुन्नी मज़ारात पे जाएं तो एतराज करें, नबी के इल्म गैब का इकरार करें तब ये एतराज करें, नबी के शाफ़े महशर होने का सुन्नी इकरार करें तब ये एतराज करें, नबी के कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से अगर ये कहें कि मुस्तफा सुन्नी की कब्र में आएंगे तब ये एतराज करें, यहाँ से नबी पर सलाम पढ़े तब ये एतराज करें। लेकिन हमारे सुन्नियों का आलम यह है, उनके पायजामे को तो देखता है, उनके कुर्ते को तो देखता है, लेकिन अगर कोई मिल्लत के नौजवानों शादी या फंक्शन का मामला आए तो नबी की गुस्ताखी को तो भूल जाता है, उसके अंदर खाना खाने भी जाता है, अपनी बेटियों की शादी भी कर रहा है, उनको सलामो कलाम भी कर रहा है, उनके साथ चाय भी पी रहा है। नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, मैं आपको दावत फिक्र देना चाहता हूँ, अगर इस तरीके का कोई भी नबी का गुस्ताख तुम्हारे महल्ले में या तुम्हारी शादी में आ जाए तो तुम्हारा यकीन नारा होना चाहिए कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। वाह 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 वाह। अब सुनिए, बहुत खूब बहुत खूब। अब एक अकीदे पे बात करूंगा। किताब का नाम है तक़वियतुल ईमान। कौन सी किताब? बोलो कौन सी किताब? तक़वियतुल ईमान। मजहब वहाबियत को हिंदुस्तान में और गैर मुक़ल्लिदियत को हिंदुस्तान में तरक्की देने वाली किताब, जिसको मिल्लत के नौजवानों तक़वियतुल ईमान कहा जाता है, ये वो खबासतों का अड्डा किताब है कि जिस किताब में ये लिखा गया है, जिसका नाम मोहम्मद या अली है, वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है। और यहाँ तक इस किताब में लिखा है कि दुनिया का सारा कारोबार अल्लाह ही के चाहने से होता है, मोहम्मद के चाहने से, बोलो मोहम्मद के चाहने से कुछ नहीं होता। अब मिल्लत के नौजवानों, मैं बयादगी के सुन्नियों से पूछना चाहता हूँ, सुन्नियों तुम बता दो, सुन्नी घर में पैदा हुए हो, सुन्नी इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हो, घर तुम्हारा सुन्नी है, बाप तुम्हारा सुन्नी है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये अकीदा सही है कि नबी के चाहने से कुछ नहीं होता? अरे बोलो अकीदा सही है? जोर से बोलो सही है। हाथ उठा के बताओ ये अकीदा सही? बोलो ये अकीदा सही नहीं है। फिर सही अकीदा क्या है? तो जरा सुनते चले जाइएगा। सही अकीदा यही है कि नबी जो चाहे वो हो जाता है। नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, अगर नबी हराम को हलाल कहे तो हराम हो जाए, हराम को हलाल कहे तो हराम हो जाए। नबी अगर सूरज की तरफ उंगली उठा दे, चांद की तरफ, चांद अपने सीने को चीर दे, नबी अगर इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए। मेरे मुस्तफा अपनी अंगुष्ठे मुबारक को अगर पानी के बर्तन में डाल दे तो नबी के अंगुष्ठे मुबारक से पानी के चश्मे जारी हो जाए। अरे बरेली के इमाम का बेटा तो यहाँ तक कहता है कि जहां पानी अता कर दे, पानी जन्नत खुदा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह भाई वाह, अता कर दे। वाह भाई वाह। सुनिए दलील नंबर 1, किताब तक़वियतुल ईमान तो क्या कह रही है कि मोहम्मद के चाहने से, बोलो मोहम्मद के चाहने से कुछ नहीं होता। लेकिन आओ दलील नंबर 1 सुनो, कुरान है,
اور قرآن کا دوسرا پارہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ آج بیدگی میں جس کعبے کی طرف منہ کر کے تم نماز پڑھتے ہو, جس کو قبلہ کہا جاتا ہے, کیا یہ شروع سے اسی قبلے کی طرف نماز کر کے منہ پڑھا جاتا تھا؟ تو آئیے سنیے, ہجرت سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت جب کعبۃ اللہ میں حرم کعبہ میں نماز پڑھتے تھے تو حجر اسود اور رکن ملت کے نوجوانوں حجر اسود کے قریب کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے. صورت یہ ہوتی تھی کہ نبی کا چہرہ کعبے کی طرف بھی ہوتا تھا اور بیت المقدس کی طرف بھی ہوتا تھا, لیکن جب نبی کے کونین نے 53 سال کی عمر میں مکہ المکرمہ سے ہجرت کی ہے مدینہ المنورہ کی طرف, اور جب وہاں پہنچے ہیں تو کعبہ نبی کے کونین کے پیٹھ کی طرف تھا اور بیت المقدس نبی کے کونین کے چہرے کی طرف. اگر عصر پڑھنا ہے تو منہ بیت المقدس کی طرف, عشاء پڑھنا ہے تو منہ بیت المقدس کی طرف, اگر فجر پڑھنا ہے تو منہ بیت المقدس کی طرف. نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں, ایک تو نہیں بلکہ 16 مکینے تک تمہارے نبی نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے, لیکن نبی کے کونین کے دل میں بار بار یہ خیال آتا تھا کہ ہمارا قبلہ وہی ہوتا کہ جس کی طرف منہ کر کے ہم کعبہ مکہ میں نماز پڑھتے تھے, ہمارا قبلہ وہی ہوتا کہ جس کی طرف منہ کر کے ہم مکہ میں نماز پڑھتے تھے. رب تبارک و تعالیٰ نے کرم یہ فرمایا کہ تمہارے نبی نماز پڑھ رہے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھ لی ہے. اتنے میں جبریل امین تحویل قبلہ کی وحی لے کر کے نبی کے کونین کے پاس آ گئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بیت المقدس سے اپنے چہرے کو کعبۃ اللہ کی طرف کر لو. نبی کے کونین نے 2 رکعت پڑھ کے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر دیا ہے اور 2 رکعت کعبہ کو قبلہ بنا کر کے میرے مصطفیٰ نے نماز پڑھی ہے. اب اس کی دلیل پہ تفسیر ملت کے نوجوانوں دوسرا پارہ دیکھو, کنز الایمان دیکھو, جلالین شریف دیکھ لو, تفسیر کبیر دیکھ لو, تفسیر ابن کثیر دیکھ لو, تفسیر روح المعانی دیکھ لو, اگر دیکھنا ہو تو مدارک شریف دیکھ لو. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کعبہ اگر قبلہ بنا ہے تو نبی کے کونین کے چاہنے سے بنا ہے. تبھی تو بریلی کے امام کا لگتے جگر نور نظر تاج الشریعہ کہتا ہے کہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ جہاں بانی عطا کر دے عطا کر دے, نبی مختار کل ہے جس کو دیتا ہے عطا کر. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, اختیارات مصطفیٰ, اختیارات مصطفیٰ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. واہ 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 سبحان اللہ. ادھر دیکھیے ادھر. ارے جب وہ چاند آئے گا تو چاند کبھی چھپتا نہیں ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, زور سے بولو, چاند کبھی چھپتا نہیں ہے. چاند کو گردن اٹھانے کے دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی, چاند چھپتا نہیں ہے. اور چاند وہ بھی 14ویں کا چاند, کیا بولو 14ویں کا چاند. اور ابھی جو چاند آ رہا نا میرے نبی کا لگتے جگر, حسن کا نور نظر, حسین کا نور نظر, غوث پاک کا شہزادہ, یہ وہی شہزادہ ہے بیدگی والوں کہ جس کے تعلق سے میرے امام نے کہا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے اہل نور تیرا سر گھرانہ نور. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, شہزادہ مولائے کائنات, جانشین سرکار مسولی. آپ ملت ہیں, آپ تھوڑا پیچھے ہو جائیں, تھوڑا پیچھے ہو جائیں. سرکار گلزار ملت, تھوڑا آپ لوگ پیچھے, بیٹا بابو, اے بابو لوگ آپ تھوڑا پیچھے ہو جائیے, پیچھے بچے آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہو جائیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. حضرت آپ کے علم کی برکت کے لیے دعا کر کے جائیں گے. آپ پیچھے ہو جائیے, آپ پیچھے ہو جائیے, پیچھے جتنے یہ بچے ہیں مدرسے کے سب پیچھے ہو جاؤ. حضرت دعا کریں گے بھی آپ کے علم کی برکتوں کے لیے. پیچھے ہو جائیے آپ حضرات, دیکھ رہے ہیں آپ بھی تھوڑا پیچھے ہو جائیے حضرت, پیچھے ہو جائیے. ارے ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. چہرہ نظر آ رہا؟ میں نے کیا کہا تھا ابھی کہ چاند کو بولو, چاند کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اور یہ ایسا چاند ہے, ایسا چاند, ہماری جان تاج الشریعہ پہ قربان, گلزار ملت پہ قربان. ایک جلسہ تھا, جلسہ, سرکار تاج الشریعہ بیٹھے ہوئے, گلزار ملت آئے. ملت کے نوجوانوں سنو, غور سے سنیے, غور سے.
अरे भैया बैठ जाओ, थोड़ी देर बयान सुन लो और बैठ जाओ। हजरत बैठे, जरा मोहब्बत से बोले, सुनिए मोहब्बत के साथ। हजरत आप अदब नहीं कर रहे हैं, देखिए ताजुश शरिया सरकार है, गुलजारे मिल्लत है। जब स्टेज पर मुलाकात हुई, मुसाफा हुआ, ताजुश शरिया ने गुलजारे मिल्लत के हाथ चूमे, गुलजारे मिल्लत ने ताजुश शरिया के हाथ चूमे। वाह 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 वाह। एक दूसरे के हाथ। लोगों ने पूछा, सरकार आपने ताजुश शरिया आपने, गुलजारे मिल्लत के हाथ, गुलजारे मिल्लत आपने। तो ताजुश शरिया ने जवाब दिया कि मैं खूने रसूल को चूम रहा था। वाह 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 वाह। मैं जोर से बोलो। अरे ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना हो तो कोहराम। यही तो वजह है कि तुम खामोश रहते हो। आई लव मोहम्मद पे एतराज हो रहे, तुम खामोश हो। हमारी जबान पे कोई ताले नहीं लगा सकता। हमारे दिल की धड़कन बोलेगी आई लव मोहम्मद, हमारे खून का कतरा कतरा बोलेगा आई लव मोहम्मद। जरा जोर से बोलो। अरे तुम कैसे पाबंदी लगाओगे जब नबी के बेटे की मोहब्बत को हमारे दिल से जुदा नहीं कर सकते, तो नबी की मोहब्बत को कैसे जुदा कर सकते हो? कैसे जुदा कर सकते हो? लब्बैक लब्बैक लब्बैक, हाथ उठा के बोलो लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आका जी, कोई भी आ जाए, जान तो दे सकते हैं, मगर मोहब्बत आपकी नहीं दे सकते। यही गुलजारे मिल्लत के नौजवानों, अभी देख रहे हैं आप, देख रहे हैं, मैंने कई जगह कहा है, कई जगह देख रहे हैं गुलजारे मिल्लत को। जुब्बा कितना अच्छा लग रहा है, अरे बोलो कितना अच्छा जुब्बा लग रहा है, अमामा कितना अच्छा लग रहा है ना, चेहरा कितना अच्छा लग रहा है, हाथ में गुलजारे मिल्लत के घड़ी और अंगूठी है ना। लेकिन ये बैठगी में आए, जुब्बा वो पहने हुए हैं जो इन्हें पसंद है, अमामा वो पहने हुए हैं जो इन्हें पसंद है। लेकिन बाराबंकी के करीब जाइएगा, उर्से मसौली शरीफ में, कहा बोलिए, उर्से मसौली शरीफ में जिस्म तो यही होगा, जुब्बा मौला अली का होगा। जिस्म यही होगा, जुब्बा मौला अली का होगा। सर यही होगा, अमामा महबूब इलाही का होगा। हाथ यही होगा, अंगूठी उंगली यही होंगी, लेकिन उस हाथ की उंगलियों में तस्बीह सरकार गौसे आजम की होगी। मिल्लत के नौजवानों, वो अजीम शख्स है सरकार गुलजारे मिल्लत। अब जरा देखिएगा, मोहब्बत के साथ नबी को अल्लाह ने मालिक को मुख्तार बनाया है। बोलो बनाया है कि नहीं? हाथ उठा के बताओ। हम किसी वहाबी के बहकावे में, देवबंदी के बहकावे में, राफजी के बहकावे में, झूठे मौलाई के बहकावे में हम सीने पे चढ़ के यही कहेंगे, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, बोलो जन्नत रसूलुल्लाह की। आइए हदीस सुनिए और गुफ्तगू बस खत्म हो रही है। हदीस सुनिए, बस एक दलील और गुफ्तगू खत्म हो रही है। सरकार गुलजारे मिल्लत हैं और सैयद अब्दुल वसी साहब, इनके नाते सुनिएगा आप। अच्छा, कोई मर जाए और मर गया कोई, तो उसकी इद्दत कितनी होती है भाई? उसकी बीवी अगर हो तो कितनी होती है बीवी के लिए इद्दत? कुरान कहता है, वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बाता अशहुरिन व अशरा, कि वो औरतें जिनके शोहर मर जाएं, चाहिए कि वो अपने आप को 4 महीना 10 दिन तक रोके रहें। कितने? 4 महीना 10 दिन। इद्दत के हकाम बाकी अलग है, सूरह तलाक 28वां पारा। हामला है तो कितनी इद्दत होगी? मिल्लत के नौजवान, वो सब मामले अलग हैं। लेकिन अगर किसी का शोहर मर जाए तो इद्दत कितनी होती है? बोलो 4 महीने
10 दिन। औरत जवान है तब भी इद्दत यही, बूढ़ी है तब भी इद्दत यही। हुक्म कुरान का है। अगर कोई बैठगी का सुन्नी, या सुन्नी को तो शक है ही नहीं, कोई वहाबी देवबंदी वो ये कहे कि हजरत मेरी माँ मर गई है, मेरी माँ, तो ऐसे आदमी को तो यही कहा जाए कि माँ मर गई तो बाप भी मर जाए, हैं? ये तेरा वजूद तो गलत है। अब सुनिए मोहब्बत के साथ, आलम ये है कि कोई कहे मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मेरी माँ कितनी इज्जत करेगी, कितनी इज्जत करेगी, कितनी इज्जत करेगी। तो उलमा यही कहेंगे कि किसी औरत का शोहर मर जाए, इज्जत 4 महीना 10 दिन। कितनी 4 महीना 10 दिन। कोई कहने लगे हजरत थोड़ी कम कर दो, थोड़ी कम कर दो, माँ बूढ़ी है 3 महीने करा दो, 2 महीने करा दो, 2.5 महीने करा दो, 1.5 महीने करा दो। आप अपनी मस्जिद के इमाम के पास जाएं, बोले हजरत इद्दत का हुक्म 2 महीने का दे दो, 3 महीने का दे दो, 1 महीने में इद्दत पूरी हो जाए, कोई ऐसा फार्मूला बता दो। तो आपकी मस्जिद का इमाम भी कहेगा नहीं नहीं, अगर शोहर मर जाए तो बीवी के लिए इद्दत 4 महीने 10 दिन है। यही फतवा देवबंद का है, यही फतवा सहारनपुर का है, यही फतवा नदवा का है, और यही फतवा बरेली का है, यही फतवा गुलजारे मिल्लत भी देंगे, यही फतवा दुनिया के सारे सुन्नी उलमा देंगे। लेकिन जरा सुनते चले जाइएगा, हजरत अस्मा बिनते उमैस है, नबी के कौनैन की बारगाह में आ गई कि आका जी जाफर तैयार का इंतकाल हो गया है, और जब इंतकाल हो गया तो अब मैं उनकी इज्जत कितनी करूं, आका थोड़ी तखफीफ फरमा दे। तो मेरे नबी ने पहले तो हुक्म खुदा इरशाद फरमाया, और फिर जो तखफीफ अल्लाह की जानिब से नबी के कौनैन के जरिए उनको अता फरमाई गई थी, मेरे नबी ने फरमाया ए अस्मा बिनते उमैस जाओ, तुम घर चली जाओ, और घर जाने के बाद 3 दिन तक बनाओ सिंगार से बची रहना, तुम्हारी इज्जत पूरी हो जाएगी, तुम्हारी इज्जत पूरी हो जाएगी। अब पता चल गया मिल्लत के नौजवानों, देवबंद इज्जत को नहीं कम कर सकता, नदवा इज्जत को नहीं कम कर सकता, सहारनपुर इज्जत को नहीं कम कर सकता, और कोई इज्जत को नहीं कम कर सकता। इज्जत को वही कम करेगा कि जिसको अल्लाह ने पावरफुल बनाया है, जिसको अल्लाह ने इख्तियार दिया है, जिसको अल्लाह ने ताकत दी है। तुम्हारे नबी ने अस्मा बिनते उमैस को, नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, 3 दिन की इज्जत का हुक्म देने के बाद ये बता दिया कि अल्लाह ने मुझे मालिक भी बनाया है, मुख्तार भी बनाया है। उधर नबी के कौनैन के गुलाम इमाम अहमद रजा का लगते जिगर नूरे नजर ताजुश्शरिया ने जब इस हदीस को देखा है तो मोहब्बत से कह दिया है या रसूल अल्लाह जहां बानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे, जहां बानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी मुख्तार कुल है, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है, और मांगे ये मेरी तरफ से बहुत, मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम है। अरे बोलो, बहुत बड़ा इनाम है मेरे लिए, ये बहुत बड़ा। क्या जहां बानी, बोलो जहां बानी, जहां बानी भरी जन्नत हिबा कर दें, और आला हजरत क्या कह दें, मांगेंगे। वाह 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 वाह, मांगेंगे, मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है, वाह 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 वाह, सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है। सुनिए बस एक हदीस और सुन ले, गुफ्तगू खत्म। कौन है? उम्मे अतिया। मर गई, मर गया बाप। अब जब बाप मर गया तो मरने पर किसी के रोना जायज, बोलो रोना जायज। जो आंसू बेइख्तियार निकल जाएं उन पे शरीयत की कोई पाबंदी नहीं है, मगर सीना कूटना, सीना कूटना न बाप की मैयत पे जायज है न मुहर्रम में जायज है। अरे बोलो भाई, क्या बात है, जोर से बोलो। न बाप की मैयत में जायज है ना मुहर्रम में। अच्छा, कुछ लोग ये कर रहे हैं जी, मुहर्रम का महीना आए तो ढोल बजाओ, हैं? ढोल। अरे क्यों बजाए? बोले जी ऐलान करना है, ऐलान। अजी ऐलान करना है, ऐलान। मैंने कहा 2 चीजें होंगी, या तो ढोल बजाने पर सवाब मिलेगा, बोलो या तो ढोल बजाने पर सवाब मिलेगा, या पटाखे छोड़ने पर
सवाब मिलेगा या गुनाह होगा? बोलो, ये दो ही तो काम होंगे ना? अरे बोलो, दो ही काम होंगे कि नहीं? सवाब या गुनाह? तो मैंने कहा भाई अगर पटाखे छोड़ने पर गुनाह मिल रहा है तो क्यों कर रहे हो, और अगर सवाब मिल रहा तो मुहर्रम में क्यों छोड़ रहे हो? जब बाप मर जाए, 40वां आए, पटाखों की पेटी ले आओ, घर के सामने आग लगा दो, और छूट जाए तो कह दो अल्लाह पूरी पेटी का सवाब मेरे बाप को अता फरमा दे। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। कहते क्यों नहीं हो? या तो कहो कि सवाब है, लेकिन सुनो, तुम्हारे दर से पहले मसलक की सही पहचान थी, मगर अब मसलक की सही पहचान नहीं है। अगर मसलक की सही पहचान देखनी हो तो गुलजारे मिल्लत के कदमों में आ जाओ। मसलक की पहचान आ जाओ कदमों में। मरने के बाद रोना जायज, जो बेइख्तियार आंसू निकल जाए उन पे कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अरब का माहौल था, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अरब का माहौल था, जब कोई मर जाता था तो लोग रोते थे, और जिसकी मैयत पे कोई रोने वाला नहीं मिलता था ना, तो किराए पे भाड़े पे रोने वालों को लेके आते थे, भाड़े पे। और जिसके रोने का बारा मैयत पे कोई नहीं होता था, तो लोग कहते थे कि देखो जी इसकी मैयत पे तो कोई रोने वाला भी नहीं है, बस खत्म, ये हदीस पूरी कर दूं, रोने वाला भी नहीं है। तो उस वक्त जब अल्लाह के नबी ने औरतों से बैत ली तो मेरे नबी ने फरमाया कि औरतों गुनाह मत करो, रोना भी एक गुनाह था। उम्मे अतिया आ गई, या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दे दें एक काम की। बोले क्या इजाजत चाहती हो? बोले आका जी वो सामने वाला घर है ना, बोले इस घर वालों ने मेरे घर की मैयत पे रोया था, तो इनका बदला मेरे ऊपर है। आका मुझे इजाजत दे दो, जब उनके घर का कोई मर जाए तो मैं उनके मरने वालों पे रो लूं, मरने वालों पे रो लूं। तो मेरे नबी ने कहा अच्छा। मेरे नबी ने फरमाया अगर इख्तियार नहीं होता तो नबी मना कर देते कि रोना हराम है, रोना मत, नोहा मत करना। मेरे नबी को इख्तियार था, तभी तो मेरे नबी क्या फरमाते हैं, जा उम्मे अतिया, सामने वाले घर का कोई मर जाए तो सिर्फ उस पे रोना, और उसके अलावा किसी पर रोने की इजाजत तुझे, बोलो तुझे नहीं है। तुझे क्या, किसी भी औरत को मिल्लत के नौजवान और इख्तियारी तौर पे नोहा करने की इजाजत नहीं है। पता चल गया उम्मे अतिया को तुम्हारे नबी ने मैयत पे रोने की इजाजत देके जमाने के लोगों को ये दलील भी दे दी है कि नबी हलाल को हराम कर दे तो हराम हो जाए, हराम को हलाल कर दे तो हलाल हो जाए। तभी तो बरेली के इमाम का लखते जिगर मेरा ताजु शरिया कहता है जहां बानी अता कर दे, परी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। अस्सलाम वालेकुम।